اللهم صل على محمد يا ربي صل. أستغفر الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يدرجته في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبه وارزقنا محبة وتدعنا على ملتهم ويشرنا في جمرة الخير والعافية بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا محمد الرحمن بن عيسى ثم إلى أرواح سيدنا النبي المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وقرينهم وذويهم عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتمجدهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الحبيب عبد الرحمن بن عبد العباس رضي صاحب راتب سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن واخوانه سيدنا الوكيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسن بن عمر العطاس واخوانه والجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الرجل وشيخي علي بن عبد الله بن شاري هذا الرجل ايضا ووصولهم وفروعهم وعلى ترابهم وجميع اخرين عن سيدنا عمر علي بن ابي المنتسبين اليه في جميع الضلال ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويميت درجاتهم في الجنه ويعيد علينا من اسرارهم وانوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الغنى وشهد الصالحين والأمد الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا والنبي المبروك علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح هذا الولد من المسلمين والمسلمات إن الله يغفر ويرحم ويتوجه في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومعمول وصليشا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشيخنا في الدين مع العلم والعافية وعلى نية أن الله يكمل قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا فتنة ولا امتحان بحق سيدي ولدياتنا ولكلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقريبنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن جميع سبيل نبيك اجمعين امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأصبح الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعملك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار أنيب وبعين وبفقر وبحسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين وارزقنا قبل المتقات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa jamil awliya summa hadrati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi hadrati jamil a'immati arba'ati radhiyallahu anhum al-mustahidina wa muqarrabin wa hadrati Salatatul Aqtabil Arba'ah Sayyidina Syahul
Qadir Al-Jailani wa Syekh Ahmad Al-Rifai Syekh Ahmad Al-Badari wa Syekh Al-Atas radhiyallahu anhu. Sumana hadrati al-Mu'adil Allah bin Isa Sumana Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala Al-Habib Madna Al-Nabas wa Syekh Ali bin Abdullah wa Syekh Abu bin Al-Haq wa Al-Hadrati Jami' Musannifin al-Kutub allati ta'alamna wa nahuslu sama'alika al-Jadul Tawsyid Ibnu Atta'il As-Sakan dari wa Syekh Al-Abbas Al-Mursi wa Syekh Abi Hasan As-Sadidi wa ila hadrati Syekh Zainuddin Abdul Qaris Al-Malibari wa Syekh Mahdir Ahitani wa Syekh Abi Yaqarya Al-Ansari wa Syekh wa ila hadrati Syekh Qadar sholal sirahu wa nawara dhariham wa yudhi darajati wa ala alaina barabati wa ala alaina khasya karamati Syekhul Lailahu Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa wan-nasril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma ya man biyadihi maqadirul khairi kulliha wa ilayhi al-amru ya Fattahu ya Ali ya Fattahu ya Ali ya Fattahu ya Ali ya man qariban bi rahmatika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu sabi wa arba'una ma hukmu salatil hadiyati al-musammati bi salatil qudsi allati fa'alaha an-nasu min ahli Jawa fi lailatin ba'da wafatil maiti wa hiya mazkuratun fi ba'dil kutubi hal yajuju fi'luha wa hal hiya masyru'atun hawla afidun al-jawab wa lakumul ajru wa thawab. Al-jawab alhamdulillahil muwafiqi lis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa jami'il ali wal ashab. Hadhihi salatu mazkuratun fi ba'dil kutubi kama fi nihayati zain lakinnaha ghairu waridatin 'anil nabiyyi fa hukmuha ka hukmi salatil isti'adzati aw istikharati allatani yaf'aluhuma ba'du sufiyati kama fi awarifil ma'arif Suhrawati wa huwa ayyajlisa ba'da subhi yazkurullaha ila tuluki syamsi wa irtifa'iha karumhin yusalli ba'da zalika rak'ataini bi niyatil isti'adati billahi min syarri yawmihi wa lailatihi summa rak'ataini bi niyatil istikharati li kulli amalin ya'maluhu fi yawmihi wa lailatihi fa hadhihi salatu wa in zakaraha ba'du sufiyati lakin raddaha al-fuqaha'u ka'ibni hajarin wa rabbi fa kanat salatul hadiyati al-qudsi mislaha fala yajuju fi'luha bin niyatil mazkurati li adami wurudiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la tahillu salatu bi niyatin mukhtara'atin lam yarid laha aslun bi sunnati fala tajuju wa la tasihu hadhihi salawatu bi tilka niyati allati istahsanaha sufiyatu min ghairi ay yarida laha aslun fi sunnah. Na'am, innawa mutlaqa salati thumma da'a ba'daha bima yatadammanu nahwa isti'adatin aw istikharatin mutlaqatin lam yakun bidzalika ba'sun.
Qala fi qurratil ain innal insana idza shalla syai'an min an-nawafil thumma wahaba thawabahu lil mayyiti wa ahdahu lahu fa inna dzalika thawaba yasilu ilal mayyiti bi iznillah. Wa salatul hadiyati la na'rifuha wa la na'rifu laha dalilan wa laysa hunaka syai'un min as-salati yusamma salatul hadiyati lil mayyiti fi ma 'allamna. Masalah ke-47, masalah tentang sholat hadiah atau sholat kunsi. Apa hukumnya sholat hadiah yang juga disebut sholat kunsi, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penduduk Pulau Jawa pada malam wafatnya mayit? Bolehkah mengerjakannya dan apakah sholat tersebut disyariatkan ataukah tidak? Jawab: hukum sholat hadiah atau sholat kunsi yang biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam di malam pertama sesudah wafatnya mayit dengan cara-cara yang dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zaid. Begitu pula fadilah keutamanya apabila dilakukan dengan niat sholat hadiah atau sholat kunsi, itu hukumnya tidak boleh atau haram, karena tidak ada satupun hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Demikian juga sholat isti'adah dan sholat istikharah yang dilakukan setiap pagi hari. Walaupun ada keterangan dari sebagian ulama ahli tasawuf karena melakukan sholat yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, itu hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau pelaksanaan sholat hadiah itu dengan niat sholat sunnah mutlak, kemudian setelah sholat ditawasulkan hadiah kepada mayit, maka hukumnya tidak apa-apa, dalam maksud boleh, walaupun memakai tata cara yang sudah biasa dilakukan. Kesimpulan, masalah sholat hadiah, isti'adah dan istikharah terjadi perbedaan pendapat antara sebagian ulama ahli tasawuf dan ulama ahli fikih. Ulama ahli tasawuf memperbolehkan, sementara ulama ahli fikih mengharamkannya. Dan ketika masalah fikih dipertentangkan, maka pendapat yang harus diambil adalah yang sesuai dengan ulama ahli fikih, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, innal madaro fil furu'il fiqhi ala ma yuwafiqu kalamal fuqaha'i. Sesungguhnya ruang lingkup cabang-cabang fikih adalah yang sesuai dengan perkataan ulama-ulama fikih. Alhamdulillah. Ini masalah yang 47 tadi sudah kita dengarkan bersama-sama tentang sholat hadiah atau sholat liursil qabri. Ya, kamusnya sholat hadiah atau sholat liursil qabri. Hukumnya di sini jelas. Ibnu Hajar, Imam Romli mengatakan haram. Jadi tidak boleh sholat hadiah atau sholat liursil qabri dengan niat sholat hadiah atau niat sholat liursil qabri. Tetapi kalau niatnya sholat sunnah mutlak, terus nanti kefiat-kefiatnya dan hadiahnya itu dikhususkan, diisolkan, itu boleh. Ini pernah kejadian di sini para hadirin. Gak tahu tahun berapa ada orang datang, Pak Ustadz minta disolatkan hadiah ke sini. Orangnya bawa tulisan dan juga bawa amplop. Orangnya itu. Apakah ditolak sama kita? Tidak. Pak Ustadz pengen disolatkan hadiah buat bapak yang meninggal kemarin. Sama kita dibilangin, oh ya Pak, insya Allah nanti malam saya sholat. Gak ditolak.
Sebab kalau ditolak, satu menyakiti perasaannya, dua amplopnya nggak jadi. Gitu. Terus gimana tuh? Diterima ya Pak, cuman kaifiat yang diajarkan oleh para ulama fikih. Jadi sholatnya sholat sunnah mutlak. Terus hadiahnya, tawasulnya itu disolkan. Kalau itu aman, tidak kena hukum haram, tidak terjadi perbedaan pendapat, semuanya mengatakan sah kalau niatnya sholat sunnah mutlak. Jadi usul sunat rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nanti kan ada kaifiatnya di situ. Sama kita dibuka, Ustaz, di dalam kitab Niyadusin ternyata ada Allahumma ada tawas, ada isolnya itu. Jadi nanti kita praktekkan di situnya. Jadi masyarakat itu jangan ditolak. Kalau ditolak nanti masyarakat kecewa. Sekiranya itu nggak sesuai dan tidak membahayakan juga, ya nanti lambat laun kita jelaskan. Tapi ketika udah datang seperti itu, dia pengen sedekah, dia pengen hadiah, ya kita laksanakan dengan cara tidak menerjang yang dilarang oleh syariat. Terus ya, jadi laksanakan tapi niatnya sholat sunnah mutlak. Beda sama qadha. Kalau qadha gini, kalau kita punya keluarga sewaktu hidupnya pernah meninggalkan sholat, maka alangkah baiknya kita itu mengqadhoi daripada mayit tersebut. Dihitung, umpama ini mayit sebulan nggak sholat, berarti 30 hari kali 5. Kalau mengeluarkan fidyah, setiap sholatnya itu satu mud kan? Kali 5 terus kali 30. Di qadhaan, kalau di qadhaan panggil santri 30 orang. Santri yuk sholat 30 orang. Diajak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar sekaligus pada isya waktunya. Niat mau doang, sholatnya mayit sebulan. 30 orang beres tuh sekali sholatan. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib 1 kali, isya subuh sekali-sekali. 30 hari beres ku ngerjakan berjamaah tadi sama santri 30. Itu dilaksanakan oleh Imam Subuki, Taqiyuddin As-Subuki. Niatnya gimana? Nih, kita kasih tahu niat qadhaan sholatnya mayit. Usolli usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin anfa'itati siapa bin siapa atau siapa binti siapa lillahi ta'ala, atau imaman atau makmuman, gak apa-apa. Boleh itu memberjamaahkan sholat qadha, boleh dalam kitab I'anah juz 2. Boleh. Niatnya apa tadi? Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin anfa'itati siapa bin siapa. Kalau subuh berarti usolli fardhol subhi raka'ataini anfa'itati siapa bin siapa. Ini penting. Qadhaan sayang kita
kepada keluarga kita. Di kesimpulannya, sholat ri'unsil qadri, soal hadiah itu ditentang oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, juga di dalam Imam Romli. Nah, Imam Ibnu Hajar itu karyanya banyak. Ketika ada perbedaan pendapat di antara kitab-kitabnya Ibnu Hajar, maka pertama kali yang dimenangkan, yang diikuti adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, sarah daripada Minhajul Thalibin. Ada Minhajul Abidin, ada Minhajul Thalibin. Kalau Minhajul Abidin itu karangan Al-Imam Al-Ghazali yang paling terakhir, yang disyarahi oleh Syekh Ihsan Jambes. Tapi kalau Minhajul Thalibin itu karangan daripada Imam Nawawi, resume daripada kitab Al-Muharrar. Nah, disarai oleh Ibnu Hajar namanya Tuhfatul Muhtaj, disarai oleh Imam Khatib Asy-Syibli namanya Muhril Muhtaj, oleh Imam Romli namanya Nihayatul Muhtaj, oleh Imam Mahli namanya Mahali Al-Mahali. Ini namanya Syuruhul Arba'ah. Ada lagi karangan Imam Ibnu Hajar, kitab Fathul Jawad, kitab Al-Imdad, kitab Syarah Ubad, dan Fatawi Hadisiyah, dan banyak kitab-kitab yang lain seperti Az-Zawajir, An-Iqrabul Kabair. Itu banyak karangan Ibnu Hajar. Pun begitu ya. Itu tentang apa tadi? Sholat di unsil kopi atau sholat hadiah. Lagi mana tahlil? Tahlil nyampe. Ulama mazhab 4 sepakat usul sawabi qiraah wa shadaqah wa wariha lil mayit, sampai pahala shadaqah, sampai pahala bacaan, pahala ibadah disampaikan ke mayit itu nyampe pahalanya. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim itu sepakat sampai. Hanya satu golongan yang tidak sepakat, yang mengatakan tidak sampai, yaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah keluar daripada sebab Islam itu nanti terpecah belah menjadi satang tariku umati ala salasin wasatina firqatan, terpecah belah menjadi 73 golongan. Kabeh neraka ila firqah wahidah kecuali satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga semuanya sekarang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu nanya umpama Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, LDII ngakunya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin seperti itu. Tapi di Indonesia ada organisasi yang membentengi, yang di dalam akidah itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu mengikuti salah satu 4 mazhab di dalam fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di dalam bidang akidah mengikuti 2 imam besar, Abil Mansur Al-Maturidi, Abil Hasan Al-Ash'ari. Di dalam bidang tasawuf mengikuti daripada Imam Junaid dan Imam Ghazali. Itulah pedoman daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pun sekarang Fathul Mu'in halamannya berapa? 152 ya? Fathul beres.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Far'un utawi iki iku cabang suwiji. Lau taroka lamun ninggali Allah ihdal muayyanataini ing salah suwijine surat loro kang den tertentuaken karo fil ula ing dalam rakaat kang pertama ata maka nekani ya wong bihima kelawan muayyanataini bisaniati ing dalem rakaat kang kaping pindho au qara'a atawa baca ya wong fil ula ing dalem rakaat kang pertama ma ing perkara bisaniati kang tetep ing dalem rakaat kang kaping pindho. Qara'a maka baca ya wong fiha ing dalam saniyah ma ing perkara fil ula kang tetep ing dalam rakaat kang pertama. Walau syara'a lan lamun tumandang ya wong bi ghairi surati ing dalam liyane surat al muayyanati kang den tertentuaken. Walau sawan senajan anane suruh iku kang lali koto maka mutus jawab ha ing ghairi surah wa qara'a lan baca ya wong al muayyanata ing surat kang den tertentuaken nadban hari sunah wa inda dhaiki waktin lan nalikane rupeke waktu suratani utawi surat loro qasiratani kang pendek karo iku afdalu luwih utama min ba'di tawilataini tinimbang saking sebagian kang panjang karo al muayyanataini kang den tertentuaken karo khilafan hale nulayani lil fariqi maring imam fariqi walau lam yafat lamun ora hafal ya wong ila ihdal muayyanataini angin salah suwijine surat loro kang den tertentuaken karo jawabnya lau qara'a mangka baca ya Allah ha ing ihda wa yubdilu lan ganti ya Allah al ukhra ingkang weneh bisuratin kelawan suci surat hafidho kang hafal ya Allah ha ing surat wa in fatahu lan senajan ketinggalan atau perot hu ing wong apa alwilau tuli-tuli walau iktadalan lamun anut ya wong bisaniati subil jum'ati ing dalam rong rakaat subuh dina Jumat masalan gawe contoh ingsun kelawan gawe contoh temenan wasami alan rungu ya wong qiraatal imami ing bacaane imam hal ata nyatane hal ata fayaqra'u maka baca ya wong fi saniyati ing dalam rakaat kaping pindhone wong
Ida koma tatkala jumeneng ya wong ba'da salamil imami ing dalam sause salame imam alif lam tanzil ing alif lam tanzil kama kaya keterangan asta kang aweh fatwa kamus aweh fatwa bihi kelan fatma sopo al kamalu rodat Syekh Kamaluddin Ar-Rodat wa tabi'ahu lan anuthu ing Kamalur Rodat sapa Syekhuna guru kita yatane Ibnu Hajar Al-Haytami bi fatawihi ing dalam kitab fatawine Ibnu Hajar lakin qadiyatu kalamihi tetapi utawi tatrapane kalame Ibnu Hajar Bisyarhil minhaji yang dalam kitab syarah minhaj nyata kitab sumpah iku annahu sak temene wong iku yakro umbaca ya wong bisaniati yang dalam rokaat kaping pindone wong ida konga tatkala jumeneng ya wong hal ata ing surat hal ata wa idza qara'a lan tatkala baca sapa imamu imam ghairaha ing liyane hal ata qara'a maka baca huma ing hal ata lan ghair huma ing qara'a maka baca ya Allah huma ing sajadah lan hal ata Huma ing sajadah lan hal ata sopo al makmum fisaniati ing dalem rokaat kaping pindhone makmum. Wa in atroka lan lamun nemu ya makmum al imama ing imam fi ruku isaniati ing dalem ruku rokaat kang kaping pindho fa kama laulam yaqra maka kaya ora lamun ora baca ya imam Sayan ing swidi-widi Faya ro'u maka baca ya makmum Sania tahu As-sajdata ing surat sajadah Wahal atalan surat hal ataf Bisaniati ing dalam rokaat Kaping pindone makmum Kama kaya keterangan Afta kamus awe fatwa Bihi kelawan ma Sopo Syekhuna guru kita nyatane Ibnu Hajar Al-Haytami Tambihun utawi iki ku pepiling suwiji Yusanu den sunahaken apa al-jahru maca banter baca seru keras bil qiraati kelawan bacaan li ghairi makmumin kedue liyane makmum fi subhin ing dalam salat subuh wa ulail isya aini lan kawitan lorone salat isya lan maghrib ya isya itu apa isya lan maghrib ya wa jum'atin lan salat jumat wa fi malan ing dalam perkara yukgo kang den tekani yama baina guru bisyamsi ing dalem antarane surupe sengrene matahari wa tulu'iha lan matune sanes wa fil idaini lan ing dalem salat id loro qala usnadahu sapa syekhuna guru kita walau qadhaan senajan anane salat iku qadha wa tarawih lan salat tarawih wa witri ramadhanin wa witri ramadhana boleh wa witri ramadhana lan witire bulan Ramadan wa kusufil qamari lan gerhana bulan wa yukrahu lan den makruhaken lil makmumi gede makmum apa al jahru baca banter linahyi karena larangan anhu saking jahru walaya jarulan ora baca banter sapa musallin wong kang salat wa ghairuhu lan liyane musolli insyawasa lamun redo lamun ngeganggu ya jahru ala naimin ala nahwi naimin ing ngatasé saupamane wong kang turu
au musallin atawa wong kang salat fayukrahu maka den makruhaken ya jahru kama kayak keterangan fil majmu' yang dalam kitab al-majmu'. Majmu' itu syarah kitab Muhadzab. Majmu' karangan Imam Nawawi mensyarahi Muhadzab karangan Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi. Wa bahasa lanus ngebahas wa ba'duhum sebagian ulama al-man'a nyegah minal jahri saking banter bi Qur'anin kelawan baca Qur'an au ghairihi atau liyane Qur'an bihadratil musolli ing dalem ngarepe wong kang salat mutlakon kelawan mutlak li annal masjida karena satemene masjid iku wuki paden wakafaken ya masjid alal musallina ing atase wong kang salat kabeh ai asolatan tegese ing dalem asale dunal wa'adi ora pira-pira wong kang mituturi wal qurra'i lan wong kang ahli bacaan waya tawasatu lan den gawe tengah-tengah waya tawasatu lan gawe pertengahan ya musolli bainal jari ing dalam antarane banter wal isrori lan samar bin nawafili ing dalam biro-biro sholat sunnah al mutlaqati kang mutlak lailan ing dalam waktu pun segitu artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santri harus bisa logatan per kalimat ya, memaknai kitab per kalimat mana mubtada khobarnya. Ini penting, apalagi jadi kiai jangan sekedar makna kebelengan, makna apa global dibaca artikel semikian, jangan. Ini kata para guru gitu. Bab guru-guru kita dari pesantren awal sampai terakhir pesantren itu logatannya seperti itu, bilogotil Jawa dengan logot Jawa juga. Barokah kata guru itu. Perhatikan ini maknanya. Semaknanya mungkin nggak sedetail, sebab kalau terlalu detail juga waktunya nanti nggak ketemu. Insya Allah tapi diusahakan mengerti dan apa bisa dipahami. Far'un kalau bahasa santri namanya min turujumanil kutub. Far'un logotan ma'ibana ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas perkara lain namanya cabang. Seperti ini tembok, ini cabang kan. Karena apa? Dibangun di atas fondasi, yaitu asal. Istilahan apa? Istilahan ismun li alfadin mahsusatin dalatin ala ma'anin mahsusatin mustamilatin ala masailah riban. Itu kalau redaksi santri gitu para hadirin. Maknanya gini Pak, ini sholat penting ya, sebab kelak yang pertama kali akan dihisab itu apa? Sholatnya. Kalau sholat Bapak, sholat kita semua, keluarga kita baik, maka kubilat wasairu amali, sholat akan diterima dan semua amal ibadah yang lain diterima. Kalau sholatnya naqisoh kurang, maka rudat, sholatnya ditolak dan semua amalnya ditolak. Jadi sholat itu merupakan barometer, makanya di sini nggak beres-beres tuh ngebahas tentang sholat dari kemarin. Bahkan kelak pada hari kiamat didatangkan ada golongan orang yang ketika dikumpulkan di mana di hari kiamat itu wajahnya bagaikan bintang, kal kawakib al-duri, bintang-bintang yang gemerlap. Ada nanti di akhirat ada golongan jalmi ketika dikumpulkan wajahnya bersinar bagaikan bintang. Siapa mereka? Setelah ditanya ternyata mereka menjawab kepada malaikat, kami tidaklah ada azan kecuali kami
meninggalkan segala aktivitas lalu mengambil air wudhu. Ini golongan pertama. Golongan pertama rendah, rendah. Sebab nanti ada golongan kayak bulan wajahnya, ada golongan kayak matahari. Ini kayak bintang. Di mana ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung aktivitas apapun diberhentikan. Yang megang HP, HP-nya ditaruh, yang megang pacul, paculnya ditaruh, yang megang sendok tembok, sendok temboknya ditaruh. Aktivitas diberhentikan soal duniawi. Terus ngambil air wudhu, bebersih maksudnya, menuju tempat sholat. Orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat di yaumul mahsyar, mereka dikumpulkan dengan wajah bagaikan bintang yang bersinar. Ada golongan yang kedua, bagaikan bulan. Siapa mereka? Ini orang kok wajahnya terang amat, kayak bulan. Siapa mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang tidaklah dikumandangkan azan, dia sudah wudhu. Jadi di mana ada azan udah wudhu, belum ke masjid lah, nah udah siap-siap. Di mana ada azan, beliau sudah bersuci. Kelak orang-orang yang seperti ini akan dikumpulkan dengan wajahnya bagaikan kalkomar, kayak bulan. Yang ketiga, ada golongan orang ketika dikumpulkan pada hari kiamat nanti, wajahnya bagaikan matahari, lebih terang daripada yang dua. Siapa mereka? Mereka golongan orang tidaklah dikumandangkan azan kecuali orang ini sudah ada di dalam masjid. Ada azan itu saya di masjid. Ini termasuk dilakukan oleh siapa? Oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengatakan ma'adzana mu'adzinun mundu isrina sanatan illa wa ana fil masjid. Tidaklah ada seorang yang azan zaman 20 tahun kecuali aku udah ada di dalam masjid. Ini Sa'id bin Musayyib, menantunya Abi Hurairah, yang Abi Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau nggak salah kemarin berapa? 5.000 berapa? 5.571 berapa? 5.000 lebih. Sa'id bin Musayyib itu menantunya. Sa'id bin Musayyib, beliau Sa'id bin Musayyib selama 20 tahun tidaklah dikumandangkan azan kecuali beliau Sa'id bin Musayyib itu sudah ada di dalam masjid. Masya Allah. Ini golongan orang yang kelak akan dikumpulkan dengan wajah yang sangat bersinar. Kita masuk golongan yang mana ini? Ada nggak di antara tiga itu, ada nggak? Ada azan, aktivitas kita lepasin nggak? Ya. Ini kita belum masuk salah satu di antara tiga. Nah, setidaknya udah niatan sekarang mau di mana ada azan mau ke masjid, kan? Gitu. Lah Sa'id bin Musayyib itu para hadirin, bacanya boleh Musayyib dan Musayyab ya. Kan beliau lebih suka dibaca Musayyib, walaupun tulisan dalam kitab-kitab itu Musayyab, tapi beliau lebih suka Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu sebagian ulama menceritakan Abdul Tabi'in. Sebagian lagi Abdul Tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Sebagian lagi Abdul Tabi'in adalah siapa? Hasan Basri.
Uwais Al-Qarni sudah masyhur tentang kewaliannya, tentang kasih Allahnya. Bahkan Kanjeng Nabi berwasiat ke Sayyidina Umar, nanti ketika kamu ketemu orang namanya Uwais, minta doa. Itu Uwais itu wa masyhur bisama mahmud bil ardi, masyhur di langit kekasih Allah, tapi di bumi dianggapnya sang penggembala domba, dianggapnya orang biasa yang tidak berguna. Kenapa? Karena makannya juga itu mengambil sisa-sisa di sampah. Jadi kemuliaan indallah itu tidak harus ditampakkan dengan banyaknya harta dan tingginya jabatannya. Ada orang di dunianya dianggapnya orang gila, padahal itu mulia dan makomnya tinggi di sisi Allah. Itu demikian. Beliau waktu ngambil makanan juga di sisa-sisa makanan di sampah-sampah, ada anjing menggonggong. Kata Uwais, anjing, kamu gak usah mengganggu saya. Silakan makan apa yang ada di depan kamu, aku akan makan apa yang ada di depanku. Toh aku tidak punya anggapan bahwa aku lebih mulia daripada kamu. Itu nisbat Uwais, ya, nggak punya anggapan beliau itu lebih mulia daripada anjing. Sebelum kaki ini menginjakkan surganya Allah. Sehingga di dalam kitab Ihya, bahasa Sundanya gitu, hoyong teuing abi teh janten domba. Sebab domba mah beres dipotong gak dihisap, mati kan dihisap. Pengen banget saya tuh jadi domba, pengen banget ibuku tuh gak melahirkan aku. Sampai gitu tuh. Kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagai manusia itu berat. Kita dikasih rezeki sama Allah, kita difasilitasi sama Allah, punya tugas, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Rezeki ditanyakan dari mana kamu dapat, untuk apa kamu tasarrufkan. Umur pun demikian, kamu dikasih sifat muda, untuk apa sifat muda kamu? Ilmu ditanyakan, kamu belajar ilmu dimanfaatkan enggak? Semuanya dipertanyakan. Jadi mending apa? Kalau kita kok enggak ibadah ke Allah, berarti mending ini jadi apa? Domba. Kamu enggak mau ibadah ke Allah. Nah, ibadah supaya benar, ibadah kita ngaji mingguan. Jangan dianggap rezeki kecil, ya. Jangan dianggap ini apa? Ini rezeki besar. Rezeki dua, ada rezeki arwah, ada rezeki asbah. Rezeki arwah ini Allah kasihkan ke khusus orang-orang pilihan Allah. Sementara rezeki asbah mah semuanya orang itu dikasih. Yang ibadah, gak ibadah, semuanya dikasih. Yang baca sholawat, gak baca sholawat, semuanya dikasih rezeki asbah. Tapi kalau rezeki Allah khususkan ke hamba-hamba pilihan. Yaitu apa? Ilmu manfaat, amal soleh, itu rezeki Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur kita bisa hadir kumpul bareng-bareng nanti setiap malam Selasa di majlis bareng-bareng, insya Allah ittisal sanad, isti'Allah, insya Allah. Nah ini, tadi apa? Yang kedua itu Hasan Basri. Kenapa Hasan Basri Abdul Tabib? Karena Hasan Basri berguru langsung kepada Sayyidina Ali. Yang Ali itu adalah Al-Madinatul Ilmi wa Ali Batuhan. Sa'id bin Musayyib, ahli hadis. Ini tiga ulama, ya, beda pendapat. Ada yang mengatakan Uwais yang paling utama tabi'in, yang paling utama Hasan Basri. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Demikian.
Lau taroka indal muayyanatain, kembali kepada masail. Kalau seandainya seseorang meninggalkan salah satu surat yang ditentukan, contoh di dalam waktu isya atau waktu maghrib, hari apa ini? Hari Selasa. Sunahnya kan kuliah sama kulhu di dalam sholat maghrib. Ini namanya berarti muayyanatain. Lupa di dalam rakaat pertama nggak dibaca. Atabihima bisanya, maka dua-duanya baca dalam rakaat kedua. Pas rakaat pertama tidak baca apa tadi? Kuliah. Ingat rakaat kedua, maka kuliah sama kulhu dibaca dua-duanya di rakaat kedua. Itu kan lau taroka ihdal muayyad fil ula. Kalau seandainya seseorang meninggalkan salah satu surat yang ditentukan di dalam rakaat pertama, atabihima, maka dia mengerjakan atau membaca dengan dua surat tadi muayyanah bisaniyah di dalam rakaat kedua. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak dibaca ya tetap sah. Nanti bacanya umpama idaja. Sekarang anggap gue nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sah. Ini kan kalau kita mengikuti urutan ibadahku sesuai runtutannya keilmuan. Au qara'a fil ula ma bisaniyah, atau orang tersebut membaca di dalam rakaat pertama pada surat yang kedua. Rakaat pertama kan harusnya baca apa? Kuliah. Yang dibaca macam kulhu. Malahan itu kan au qara'a fil ula ma bisaniyah, qara'a fiha ma fil ula, maka dibacalah rakaat yang kedua itu perkara yang ada di dalam rakaat yang pertama. Jadi kalau rakaat pertama kita tadi harusnya mah kuliah sama kulhu, rakaat kedua ini lupa, yang dibaca malah rakaat pertama kulhu, maka rakaat kedua baca kul ya. Itu ulangi lagi. Au qara'a fil ula, atau orang itu membaca di dalam rakaat pertama ma bisaniyah, surat yang ada di dalam rakaat kedua. Qara'a, maka baca orang tersebut di dalam saniyah ma fil ula, surat anu pertama. Dan ini kurang berlaku di kalau ada suratan pokoknya diterangkannya, nggak ditentukan ini hari ini bacaannya ini, hari ini bacaannya ini, enggak kan kita kan. Tapi kalau kita di pesantren mah ditentukan, walaupun nggak semuanya itu. Kita masuk di rumah kan nggak ditentukan. Udah mau sholat udah alhamdulillah, ya. Baca kuliah sama kulhu itu alhamdulillah. Kadang-kadang yang dibaca inna atoina we dan kulhu. Gak pengen apa? Pengen cepat. Gak apa-apa, semuanya boleh. Walau syara'a fi ghairi surah al-mu'ayyanah, walau sahwan qata'ana. Kalau orang, ini biasanya di Pak Ustadz ini, ya. Kalau orang udah melaksanakan baca surat di dalam rakaat pertama ataupun rakaat kedua, di selain surat yang ditentukan, harusnya kuliah hari Selasa, malam Selasa, mari harusnya kuliah, ini masa baca idaja, maka putuskan idaja nasrullah, putuskan ganti bismillahirrahmanirrahim, kuliah ibal, gak usah diterusin, ganti langsung ketika itu.
Lau sarwa fi ghairi suratil muayyanah, kalau dia sudah melaksanakan di selain surat yang ditentukan. Walau sahwan walaupun lupa, qata'aha putuskeun. Maksudnya hak surat tersebut wa qara'a al muayyanah ganti dengan surat anu ditentukan. Artinya umpama tadi contoh kecilnya sholat isya menurut Thariqah Al-Habib Al-Mobil Al-Haddad yang dibaca itu adalah surat apa? Rakaat pertama tadi Alam Nasroh, rakaat kedua Idaja. Ini lupa, malah yang dibaca Al-Hakumut Takatsur. Ingat, oh sekarang itu hari Selasa, bisa baca berhenti ganti Bismillahirrahmanirrahim Alam Nasroh. Itu walau sawan qara'a al muayyanah nadban sunah hukumnya. Wa inda ghairi waqtin, dan ketika sempitnya waktu, dua surat pendek itu lebih utama daripada sebagian surat panjang. Contoh maghrib kan termasuk ada sempit waktunya. Ini maghrib itu para hadirin di dalam kitab Fathul Qorib maghrib itu menurut kaul jadid waktu maghrib hanya dipakai azan, qomat, wudu, nutup aurat, sholat 5 rakaat habis waktu maghrib menurut kaul qadim. Jadi kalau kita beres azan terus umpama wudu, azan, qomat, terus sholat 5 rakaat, maghribnya 3 rakaat, badiahnya 2 rakaat, habislah waktu maghrib. Ini menurut kaul jadi. Tapi menurut kaul qadim tidak, sampai hilangnya mega yang kaul qadim. Di sini biasanya ketika idza ta'arada bainal qadim wal jadid, ketika terjadi pertentangan antara kaul qadim dan jadid itu biasanya dimenangkan kaul apa? Kaul jadid. Di sini adalah dimenangkan kaul qadim menurut Imam Nawawi dan yang lainnya ashab. Betul ya. Jadi waktu maghrib itu panjang, rada panjang. Kalau seandainya ada waktu sempit ini, surat pendek tapi sempurna, itu lebih baik daripada sebagian surat panjang-panjang tapi nggak beres. Min ba'di tawilatin al-mu'ayyanah khilafan lil Fariqi. Beda menurut Imam Fariqi. Walau lam yafat ila ihdal mu'ayyanatain. Sekarang masalahnya kalau seandainya orang ini nggak hafal kecuali salah satu surat yang ditentukan. Kan ada surat yang wajib dibaca, bukan wajib, sunnah dibaca itu kan 2, rakaat pertama dan rakaat kedua. Umpama rakaat pertama ini dia nggak hafal, rakaat pertama tuh nggak hafal, rakaat kedua hafal, atau sebaliknya pokoknya yang hafal salah satunya. Walau lam yafat ila ihdal mu'ayyad, kalau dia nggak hafal kecuali salah satu surat yang ditentukan, qara'aha, maka baca salah satu itu. Dia nggak hafal ganti dengan surat yang lain. Sebenarnya gampang prakteknya. Ini kan ibadah diruntutkan itu seperti ini. Oh sampai segitunya ya dibahas ya. Dikira itu asal surat ya asal surat sah aja. Oh bahkan tanpa surat pun sah kan? Kita salat nggak baca surat sah nggak? Sah. Sebab surat itu bukan termasuk rukun sholat, termasuk apa? Hayatus sholat. Jadi dalam sholat itu para hadirin ada rukun sholat, ada sunnatus sholat, ada hayatus sholat. Rukun sholat atau fardu sholat
Sunnah sholat itu namanya ab'adu sholat. Sunnah ab'ad itu hay'atu sholat, hay'ah sholat itu termasuk surat itu juga hay'atu sholat. Ini nggak baca nggak apa-apa. Termasuk juga kunut. Kadang-kadang dipermasalahkan ini kunut ini juga musuhan gitu kan, ya. Saling menjelekan, jangan. Dosa mana nggak kunut sama menjelekan, ya. Dosa menjelekan, kalau nggak kunut itu nggak dosa. Kunut itu bukan sunnah ab'ad, di mana meninggalkan itu sunnah di apa ganti sujud sahwi. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi saling menghormati. Imam Syafi'i ketika ziarah ke makam Imam Hanafi tidak kunut, sholat subuh itu tidak kunut. Jadi orang dulu sangat apa? Sangat toleransi, sangat takdim. Padahal Imam Syafi'i itu tidak menzamani Imam Hanafi. Karena apa? Karena waktu meninggalnya Imam Hanafi, hari di mana Imam Hanafi wafat, disitulah hari di mana Imam Syafi'i dilahirkan. Sehingga ada peribahasa, bukan peribahasa, ada omongan orang-orang sepuh zaman dahulu. Ingat, kalau kita punya anak ini, lahirnya pas bareng kematiannya ulama besar, insya Allah anak kita jadi ulama besar. Bahkan ada ulama besar meninggal harinya sama pas lahirnya anak kita, itu sama dengan ketika wafatnya Imam Hanafi, di situ lahirlah Imam Syafi'i. Nah itu Imam Syafi'i takdir ke Imam Hanafi, gak kunut ketika ziarah ke makamnya, sholat subuh. Begitu juga ketika ada murid-murid Imam Hanafi ke Imam Syafi'i kunut. Termasuk Imam Madinah ke Indonesia baca Bismillah di Istiqlal. Imam Haramain, Imam Makkah ke Indonesia baca Bismillah bil jahri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang baca Bismillah itu sunnah dijalankan. Bahkan Bismillah itu ayatnya minal fa'il. Ini kita harus kupas di situ. Jadi jangan kita terbawa terombang-ambing oleh lingkungan benci anti kunut, membenci kita pun membenci, jangan. Ya, dia nggak mau kunut ya biarin kita pakai kunut. Yang kita punya dalil. Nah, lam yazal Rasulullah SAW yaqutu hatta faraqatul dunya. Nggak henti-henti Rasul itu kunut sampai Rasul meninggal, itu kunut. Itu ada keterangan seperti itu. Ada lagi pendapatnya kan lam yazal Rasulullah layak mutu, nggak kunut katanya. Toh nyatanya umpama Rasul itu kunut sekali, tetap kan sunnah terus. Rasulullah pernah kunut kemana? Umpama nggak selamanya kunut. Kembali lagi. Bisuratin kawan surat hafidullah muhafal wa in fatahu awla, walaupun yaitu kehilangan wilayah terus menerus. Tadi antara surat 1 ke surat 2. Walau tada bisa niat subhin, apabila seseorang ikut berjamaah di rakaat subuh hari Jumat, rakaat kedua bukan rakaat pertama. Masalah wasamiyah dan orang tersebut mendengar imam baca al-atas, maka dia ketika imam salam dia berdiri lagi sampai 1 rakaat. Setelah salamnya imam baca alif lam mim tanzil. Ini kalau hafal, kita mah nggak berlaku ini. Ya, kan suratnya itu yang dibacakan Jumat subuh alif lam mim tanzil sama sajadah sama apa sama hal-ata. Dia masuk di rakaat kedua yang dibaca hal-ata. Berarti ketika imam salam kan dia berdiri lagi kan, neruskan nambahi 1 rakaat. Suratnya yang dibaca apa? Jawabannya surat anu pertama tadi baca imam alif lam tanzil. Kalau hafal
Kalau nggak hafal, ini ada pada ibadah demikian. Ulama teh apik ibadahnya kita mah. Indonesia itu senangnya yang pendek-pendek. Ya Allah, dan kama afsa sebagaimana yang difatwakan kama lugat dan diikuti oleh Ibnu Hajar al-Haytami di dalam fatawinya. Lakin qadiyatul kalami, tetapi sasaran daripada kalamnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Minhaj Kufah, maka orang tersebut baca di dalam rakaat kedua ketika berdiri, yaitu hal atawe, hal atala, gak usah alif tadi. Ini beda di dalam fatawi sama di dalam syarah, dimenangkan dalam syarahnya, di dalam syarahnya. Wa idza qara'a al-imam wa ketika imam teh baca selain hal ata, maka makmum baca sajadah sama lata di dalam dua rakaat tadi. Ini nisbat, ini ditakkan ibadahnya ulama-ulama suratnya panjang-panjang. Wa in adroka imam fi rukisaniyah, kalau makmum menemukan imam di dalam rukuk kedua, rakaat kedua, maka malau lam yaqra, maka kayak dia itu tidak baca imam sesuatu. Fayaqra'u, baca makmum sajadah dan hal ata di dalam rakaat kedua, sebagaimana fatwanya Ibnu Hajar al-Haytami. Pun segitu. Tambihun peringatan, tambihun lugatan, al-idhar istirahat, ismun apa tadi? Urwan mubasir Allah ditaqaddama tapi lebih hayatu yufahamu min kalam sabit gitu ya. Itu salah satu. Yusanu dan sunahkan apa al-jaru bil Qur'an. Disunahkan baca keras ya di dalam bacaan sholat selain makmum. Awas, imam dulu. Imam disunahkan baca keras di sholat subuh rakaat pertama dan rakaat kedua, dan dua rakaatnya sholat isya dan sholat maghrib. Rakaat pertama kedua sholat maghrib, rakaat pertama kedua sholat isya sunnah dibaca keras selain makmum. Wa Jum'atin, dan sholat Jumat walaupun Jumat itu siang. Wa fi ma yudgo baina, dan perkara sholat yang diqodhoan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu semuanya dibaca keras suratnya. Rakaat pertama kedua sholat qodho juga sunnah. Wa fil idain, dan sholat id 2 hari raya Idul Adha itu sunnah apa? Sunnah jahr. Qala sayuna walaupun qodho sunnah itu sholatnya sholat qodho. Wa tarawih, sholat tarawih jahr, witir Ramadan dibaca keras, gerhana bulan dibaca keras, makruh. Tapi kalau gerhana matahari dibaca sir. Di sini dulu ada. Nah, di sini dulu tuh ada di masjid siang-siang bacanya keras. Kita nggak ikut. Pas kedua karena manggil, Ustaz pengen sholat apa? Sholat itu. Dan jelasin dulu, nggak sunnah dijaharkan, jadi bacanya sir. Kalau siang gerhana matahari sir, kalau gerhana bulan itu jahar. Wa yukrahu lil ma'mum al-jahru nahi anhu, makruh bagi makmum membaca keras dalam sholat. Kenapa? Karena ada larangannya, haramah enggak makruh. Tetapi kalau mengganggu nanti bisa dijarah. Insawasa, kalau walayatnya musholin, tidak boleh membaca keras orang yang sholat ataupun yang lainnya. Insawasa, kalau kerasnya itu mengganggu ala nahwi naimin, atas orang yang tidur. Keganggu orang yang sholat keganggu, maka hukumnya makruh. Sebagaimana dalam kitab Majmu'
Majmu itu secara muhadzab. Wa bahasa ba'duhum, sebagian ulama membahas tentang larangan membaca keras Quran. Jadi kalau kita baca Quran di masjid jangan keras-keras. Atau selain Quran, apalagi ngedongeng. Di masjid ngedongeng keras-keras. Ada orang yang sholat, hukumnya bisa haram. Ada yang lagi sholat, baca Quran kok keras. Ada yang lagi sholat, bicara kok keras. Itu hukumnya makruh. Di sini hukumnya makruh. Kalau mengganggu nanti, tapi di sini tidak dijelaskan sampai haram nggak makruh. Kenapa alasannya? Li'anal masjidah wuqifa, karena masjid itu diwakafkan untuk orang-orang yang sholat. Di dalam asalnya bukan orang yang ngasih ceramah. Masjid bukan tempatnya, bukan diwakafkan untuk orang-orang ahli ceramah, bukan. Wal qura, ahli bacaan, bukan. Dan orang yang sholat tadi, ketika sholat sunnah di waktu malam, maka bacanya antara sir dan keras. Jangan samar, jangan di pertengahan, sekiranya kedengaran oleh kita sendiri. Itu adab-adaban sholat. Tentang bacaan sir dan bacaan jar. Kenapa kalau malam kok sholatnya dibaca keras? Kenapa kalau siang kok sholatnya dibaca sir? Menurut kitab I'anatul Thalibin, hikmah di dalam pembacaan keras di dalam tempatnya ketika waktu malam, sebab malam itu tempatnya sepi. Ya, bagus di dalam tempat sepi tadi itu disyariatkan untuk dibaca keras. Kenapa? Karena untuk mencari kenikmatan di dalam munajatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Kan kalau sepi kita baca kan kedengaran indah, menikmati, meresapi. Ini kata pendapat Imam pengarang kitab I'anatul Thalibin. Lah kenapa kok dikhususkan rokaat pertama, rokaat kedua? Karena rokaat pertama kedua itu masih nasyatil musolli, semangatnya orang yang sholat. Di dalam rokaat pertama kedua itu. Sementara siang itu tempatnya syawagil, kesibukan ini itu, campur ini itu. Kalau dibaca keras sama rame itu kan enggak timbul kekhusyukan. Keras kita baca keras lagi, enggak ada kekhusyukan. Tetapi ketika bisik kita bacanya samar, itu akan timbul kenikmatan. Ini kata kitab ini. Tapi dalam kitab lain menjelaskan kenapa kok dibaca keras waktu maghrib sampai subuh, sebab waktu malam maghrib sampai subuh itu orang-orang kafir zaman dahulu sibuk dengan pestanya di waktu maghrib. Waktu isya itu mereka sibuk dalam pestanya, sehingga ketika kita baca keras dia enggak kedengaran. Dia sibuk dengan masalahnya sendiri, tidak mengganggu kita, tidak mencaci maki apa yang kita baca. Lah subuh kalau dibaca keras, jawabannya subuh mereka orang-orang kafir masih pada molor. Betul. Itu alasannya gitu dalam kitab lain. Sehingga solu kamaro itu muni usoli. Sholatnya kalian semuanya sebagaimana kalian semua melihat aku sholat. Ini sebagian keterangan demikian para hadirinnya. Semoga ada manfaatnya. Ya, insya Allah ini walaupun ya penting sih sebenarnya, ya gak ada yang gak penting ilmu itu. Cuma nambah wawasan. Ini nggak begitu mempengaruhi banyak karena ibadah kita, karena ini hanya sekedar tata cara pembacaan surat. Ini nggak akan dijelaskan di dalam mingguan masjid mah mual sampai ke sana, nggak akan. Ini kan ngaji pesantren tuh gitu seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Maka terus kita rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 64. Waqiam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Niatannya adina sing ikhlas karena Allah. Sebab kalau kita ngaji ikhlas karena Allah lebih utama daripada ibadah kita 1000 rakaat, lebih utama daripada menengok 1000 orang yang sakit, mengantar 1000 jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa wal qiyamu lan jumenengi atopnya ke atas asitku itu biwukir rubiyati kelawan birrohake bangsa kepengiranan biwuhirihim yang dalam dohiri arifin birrohati kelawan to'at wa fi batini man dalam batini arifin bil muraqabati kelawan muraqabah mintai lalu maring maula wa dawamul huduri lan langgenge hadir mau yang dalam sartane Allah ainahu sarta kese sekadar meneng arifin iku layan guna orang mulia arifin min usai maula illa dan amro ini aneh ikilah perkara loro nyatane asid kufil ubudiyah wal qiyamu bi hukukil rububiyah min ghairi mura'ati hardin saking tanpa ngreksa bagian wala baqoinan ora langgeng ma'a nafsin sartane nafsu bihilafi man kelawan layani wong ada kang liyane yaman bumi arifin fa inna maka satemene manikum labil warid ora misayaman al hudud ing pira-pira bagian dunia wal amrodolan bil tujuan bimarti bi matlabi ing dalem pamurihe. Matlab itu boleh isim maf'ul di mana matlub yang dalam kanten boleh goel falidalika boleh isim makan falida maka karena ada iki binglapiman ada karena ono pengatubuhum pernupa murihe arifin ibu a'lal maqaribi luwih luhur-luhure pira-pira pamurih atau permintaan. Qala dawu sapa Abu Madyan Qadasa muga-muga ngebersihaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing rahasiane Abu Madyan syatana jauh sekali ya, syatana jauh sekali adoh banget bainaman ing dalam antara wong himmatu kang utawi sejane atau tujuan man iku al-huru bidadari kang belalak netrane. Jadi bidadari anu matanya gurilah ya. Apa matanya itu apa? Wal kusuru lan pira-pira gedung. Wa baina manan ing dalam antarane wong himatu kang utawi sejane man iku roh kusuri ngilangaken tutup-tutup wa dawamul quduri lan langgenge hadir ing Allah. Segitu dulu kan? Ya Allah, ini luar biasa pelajaran buat kita semua. Walaupun ini hitopnya orang-orang yang ma'rifat ke Allah, tapi setidaknya menjadi motivasi buat kita tentang tujuan hidup kita dan permintaan kita kepada Allah. Kalau orang-orang yang makrifat itu kemarin minta ke Allah, yang diminta ke Allah pengen benar-benar bisa ibadah ke Allah, pengen benar-benar janji hamba yang mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pengen benar-benar jadi hamba yang mukhlis,
yang murni, yang ikhlas, yang benar-benar di dalam hamba ke Allah. Yang kedua, orang ahli makrifat itu permintaan ke Allah pengen bisa melaksanakan hak rububiyah, kewajiban-kewajiban kepada Allah sebagai Tuhan. Itu permintaan orang-orang makrifat. Nggak ada permintaan duniawi, tujuan atau bagian untuk dirinya, nggak ada. Sampai nggak ingat minta surga, nggak ingat minta pahala. Itu bukan beda sama kita. Kalau kita sholat minta pahala, ngaji minta pahala, bahkan jarang yang kesana juga. Yang banyak diminta adalah masalah rezeki rata-rata. Padahal ini yang penting itu kan kemarin jelaskan, sebaik-baik permintaan adalah yang mana Allah minta kepada diri kamu untuk menghamba. Berarti kita sebaik-baik permintaan yang dimana supaya kita bisa menghamba dengan benar kepada Allah, bisa melaksanakan hak-hak kewajiban kita kepada Allah. Fi dhahirihim bi ta'ah, zahirna para hadirin, ya, melaksanakan hak kepada Allah zahirnya kudu taat. Zahir itu no kelihatan mata kita ya. Sholat, datang waktu sholat harus sholat. Datang bulan Ramadan harus puasa Ramadan. Datang nisab zakat wajib zakat. Ada yang mengajak kemaksiatan harus dijauhi, baik riba, zina, judi, dan lain sebagainya. Ini dohirnya. Gak boleh kok orang dikatakan gini. Yang penting kan batin. Walaupun dohirnya maksiat, jangan. Gak boleh. Orang yang benar di dalam melaksanakan hak kepada Allah, dohirnya itu taat, batinnya itu muraqabah selalu ke Allah. Muraqabah itu bahasa kitanya ingat selalu kepada Allah, atau Allah itu seakan-akan melihat kita terus. Sehingga penting sekali dawamkan sama kita, Allahuma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Ulangi apa? Allahuma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun, Allahu utai Allah ma'i dalam santai Allah bersamaku. Ini dawam selalu. Ketika Allah bersama kita gimana sih? Ya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadirun, Allah melihatku. Kalau Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita, kita mau gimana? Ini mengantarkan kita supaya kita bisa muraqabah. Sok dipakai wiridan sehari minimal 70 kali. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nadir ya. Allahumma'i, Allahu syahidi. Insya Allah nanti diberi hasan. Insya Allah nanti diberi, kita itu bisa muraqabah ke Allah. Ini penting. Zahirna taat, batinnya selalu muraqabah ke Allah. Wa dawamul huduri ma'ahu, dan selalu istiqomah hadir bersama Allah. Ini tujuan orang-orang yang makrifat luar biasa. Ai innahum la yatlubuna minhu illa hadainal ma'aqrab. Maksudnya bahwa orang-orang yang makrifat tadi tidak minta kepada Allah sesuatu kecuali dua perkara ini. Pengen benar di dalam ibadah ke Allah dan pengen bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah. Pengen benar-benar bisa ngehamba kepada Allah dan pengen bisa melaksanakan hak kewajiban kepada Allah. Dua permintaan orang-orang yang ahli ma'rifat. Min ghairi mura'ati harbin,
tanpa menjaga bagian, dia nggak ingat bagian untuk dirinya, minta keselamatan, minta surga, minta pahala, kagak. Orang-orang marifat nggak ingat ke sana. Wala baqa'in ma'ana fasil ma'anafsin, dan dia pun tidak minta kekal pada dirinya. Beda dengan orang selain orang-orang yang makrifat. Orang-orang yang nggak makrifat, fa'innahu lam yufarid al-hududa, dia tidak bisa terpisah daripada bagian duniawi, bagian untuk keuntungan dirinya. Selain orang makrifat, pasti selain orang makrifat mah berdoa untuk keuntungan dirinya, entah keuntungan di dunia atau keuntungan di akhirat. Ini orang selain makrifat. Kalau orang makrifat tidak nyampe ke sana, ya. Nyampenya dua, nggak ada pikiran kemanfaatan buat dia, nggak ada, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang makrifat itu, ngertos? Jadi kita tingkatannya masih jauh. Itu mah pengen ngebenerkan ibadah, pengen ngebenerkan kewajiban kita ke Allah, pengen membenarkan kita itu udah benar hamba ke Allah belum? Gitu. Makanya ini hanya cerita, kita belum nyampe ke sana, kita masih ketinggalan. Ya setidaknya, ayo kita bareng-bareng istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam thalabul ilmi, itu dah. Labak bihila biman ada bumfaina ulami faid abudu dawal abrodo. Orang-orang yang tidak makrifat, dia tidak bisa terpisah daripada bagian dirinya, tujuan-tujuan di dalam permintaannya. Kan kita masih punya abrodo, tujuan-tujuan yang lain. Ketika kita berdoa, coba lebih banyak apa kita? Apakah lebih banyak untuk keinginan kita? Apakah lebih banyak kita itu benar-benar ingin ngehamba yang benar ke Allah? Benar-benar kita itu melaksanakan hak wajiban Allah? Rata-rata yang didoakan juga pada sholat itu ya seperti itu. Ingin ilmu, ingin diberi kelancaran, ingin disehatkan. Itu kan kembalinya ke siapa itu? Manfaatnya ke siapa itu? Ke kita kan? Kita orang makrifat gak kesono. Jadi kita punya tujuan, bahkan ya Allah semoga diberi rezeki yang melimpah dan barokah, bisa berkat ibadah ke tanah suci Makkah Madinah. Sampai itu sebentar kabeh. Itu kelasnya kita. Itu salah, ya gak salah kelasnya kita. Kalau kita dibandingkan yang kelasnya makrifat, ya kita jauh. Wal awrogo fi matlabi farida kana matlabuhu. Oleh sebab itu, maka adanya tujuan orang-orang yang marifatnya a'lal maqalib, pang tinggi-tingginya tuh keinginan, permintaan tuh adalah permintaannya orang-orang yang marifat. Qala Ma'ad qadasallahu sirrah. Syatana, jauh sekali perbedaannya antara orang yang tujuannya bidadari dan gedung-gedung surga, dan orang yang tujuannya dihilangkan hijab, dibukakan hijab, serta selalu dawam muhadharah ke Allah. Jauh. Orang tujuannya di dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya supaya nanti masuk surga, dapat bidadari yang cantik-cantik, gedung-gedung di surga. Itu ada gedung seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang tujuannya supaya hilang setar penghalang Allah, sehingga dibukakan penghalangnya, hijabnya, dia selalu bisa muhadharah ke Allah. Itu jauh sekali perbedaannya. Kita yang mana suka berdoa, ya Allah semoga nanti dimasukkan ke surganya Allah. Di situ ketemu apa bidadari, ketemu gedung-gedung surga.
itu kelas bawah, kelas tinggi itu orang-orang nggak kesana, nggak kepikiran ke sono. Masya Allah, ini para waliullah, para orang-orang makrifat, nempuh jalannya beda, lebih tinggi lagi. Kita masih tahap mau jamaah, kadang-kadang beratnya luar biasa. Mau berangkat ngaji malam Selasa kadang-kadang beratnya luar biasa. Padahal ningali perjalanan para hamba-hamba Allah yang sudah kenal ke Allah, itu kita udah ketinggalan jauh sekali. Subhanallah. Alhamdulillah, setidaknya kita ngertinya, oh orang makrifat tujuan hidupnya gini, yang diminta gini. Orang yang zuhud yang diminta gini. Orang alim gini. Orang kita awam biasa permintaannya seperti ini. Masya Allah. Tambahan sedikit tadi. Bahasa toka ngebungahaken dia Allah kain siro aywal arif wong kang makrifatu. Yang dikitokan tadi ini orang makrifat, kita belum makrifat tuh. Jadi jangan kesibuk, jangan istilahnya orang terpati ke hati wajar. Nu dikitokan nu ahli makrifat. Kaila yufika drapun ora netepaken dia Allah kain siro ma'al qobdi satane rukuk atau kesulitan. Aladhi kang bika itu dalam qobdu qahrun utai maksa linasika maring awak sira. Wa ing kana lan senajan ana kuwi ing dalam qobdu apa namun manfaat laka kerisira kama kaya keterangan saya ikan bakal tegayama. Wa qabado kalan anggap lan anggap boleh atau melupakan dia Allah kain sira kaila yudrikuka drapun orang meninggal adroka itu kaila yudrikuka taruh itu kaila yudrikuka drapun orang kaila yukiakan tadi kaila yudrikuka drapun orang ninggalakan dia Allah kain sira ma'al basti sartane bunga ala dikang itu dalam bastu hadun utai bagian laha maring nafsu wa ahroja kalan metuakan ya Allah kain siro anhuma saking qobdulan bastu bifanaika kelawan sirnane siro an nafsika sing awak sira wa bawai kalan tetep sira bi kelawan nafsi kaila takuna drapun ora ono sira lisain maring sujudi iku dunahu saliyane Allah. Fala takuna mangka ora ono sira iku bagian kan keri masain satane sujudi min ausofika saking loro sifatira alum alimati kang milarani wal mu'anisati lan kang ingkut. Fa inna dzalika min qawli hijab maka sira anrobika saya mengira sira wa yusama arani apa kalau ketika sedang tidak itu yang dalam dalam mono iktidaran iktidar lakobon orang anggap orang bason dan orang bunga wal makna nanti mana artinya gini ringkasnya ya bahasa toka kaila yukiaka ma'al qobdi wa qobadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa ahrojaka anhuma kaila takuna lisain dunanhu. Allah membahagiakan keadaanmu atau Allah melapangkan keadaanmu agar kamu tidak selalu dalam kesempitan. Allah membahagiakan dirimu agar kamu tidak selalu dalam kesedihan. Berarti yang ngasih bahagia siapa? Allah. Yang kedua, dan Allah menyempitkanmu, Allah memberikan kamu, jadikan kamu sedih agar kamu tidak selalu dalam keadaan senang. Yang ngasih sedih siapa? Allah. Yang ngasih bunga? Allah. Kok kita bingung, pengen bunga, pengen sedih? Ya.
Dan Allah melepaskan kedua-duanya, bahagia tidak, sedih pun tidak. Ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak tergantung kepada selain Allah. Ini ngerti kan? Ini aneh kan? Ini luar biasa. Allah melapangkan kamu, keadaan kamu, Allah membahagiakan keadaan kamu supaya kamu tidak selalu dalam kesedihan. Ini yang kita inginkan, pengennya senang, pengennya bahagia, pengennya lapang. Kadang-kadang kan kita lagi sedih ini. Tiba-tiba ada telepon. Pas kebetulan kadang umumnya manusia sedih itu bukan gitu. Umumnya rata-rata tuh ketika anak kebutuhan banyak, uang nggak ada. Diam. Ada yang telepon. Assalamualaikum, kan? Lagi apa? Ini lagi biasa nyantai gitu ya. Bisa kesini nggak? Alhamdulillah ada rezeki. Nah, senang nggak? Senang seketika itu orang. Atau kan ini ada orang yang mau ngasih bantuan, senang seketika. Itu Allah tiba-tiba bisa membahagiakan orang yang sedih. Supaya apa? Supaya kamu nggak sedih terus. Toh di dunia memang tempatnya seperti itu. Kullu sururin yang qatil ila surura ahlil jannah. Wa kullu humumin yang qatil ila humu ahlinar. Semuanya kebahagiaan di dunia itu akan terputus kecuali kebahagiaan ahli surga. Semuanya kesedihan di dunia itu akan terputus kecuali kesedihannya ahli neraka. Nah, ini pertanyaannya di sini diajarkan kita harus ingat yang ngasih bahagia itu Allah, supaya kamu tidak dalam kesedihan terus. Dan Allah juga menyempitkan kamu, membuat keadaan kamu sedih supaya kamu tidak dalam kesenangan terus. Sebab dua-duanya bahaya. Kalau orang kok dikasih senang terus, nanti bisa jadi kayak Fir'aun. Kok iya? Fir'aun gak pernah sakit gigi, Pak. Fir'aun gak pernah sakit pusing, panas pun kagak. Jadi Fir'aun itu diterangkan di dalam kitab juga. Kalau seandainya mungkin Fir'aun pernah sakit gigi atau Fir'aun itu pernah panas, maka Fir'aun gak berani ngaku Tuhan. Sebab Fir'aun itu sehat terus, kebutuhannya apapun tercukupi terus, jadilah Fir'aun itu lupa kepada Sang Pencipta sehingga berani mengaku menjadi Tuhan. Berarti adanya kesedihan sebuah nikmat dari Allah. Kita dikasih sedih itu nikmat dari Allah hakikatnya, supaya kita itu ingat kepada Allah, supaya kita mau mengucapkan istighfar. Kalau sedih kan astagfirullahaladzim, ingat ke Allah. Lah, bisa mengucapkan istighfar itu anugerah yang luar biasa. Sebab banyak di luar sana orang-orang gak pernah mengucapkan istighfar. Atau orang mau dikasih bahagia, dari kesedihan dikasih bahagia, supaya dia sadar, dia tahu akan nikmat Allah, bahwa betapa besar nikmat Allah, dan sadar bahwa Allah adalah Qahhar yang memaksa kepada hambanya, bukan Allah dipaksa. Kita lagi bahagia, tiba-tiba dipaksa harus sedih sama Allah. Kita lagi sedih, dipaksa bahagia sama Allah. Banyak kan kejadiannya. Lagi senang-senangnya ada kabar, itu saudara tabrakan. Sedih kan, dipaksa sama Allah, tiba-tiba lagi bahagia padahal itu. Atau dia lagi sedih,
dipaksa bahagia, lagi sedih, meratapi kehidupan, ada yang ngasih kabar bahagia, hakikatnya dari Allah, dipaksa bahagia, itu bentuk Tuhan Allah. Oleh sebab itu berarti kita nggak usah mempermasalahkan antara sedih dan bahagia, tetapi gimana caranya kesedihan dan kebahagiaan kita itu bisa untuk jalan menggapai kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Karena kita tahu bahwa semuanya kebahagiaan di dunia akan terputus, kesedihan di dunia pun akan terputus, kecuali kebahagiaan ahli surga dan kebahagiaan. Jadi jangan bermimpi di dunia pengen bahagia terus, dan jangan takut di dunia akan sedih terus. Tetapi gimana kebahagiaan dan kesedihan kita itu sebagai jembatan untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Itu Pak. Dan Allah kadang-kadang melepaskan dua-duanya. Ini nggak dikasih sedih, nggak dikasih bahagia, supaya kamu tidak tergantung kecuali kepada Allah. Jangan tergantung karena kebahagiaan, jangan tergantung kepada ini dan itu, tetapi bergantunglah kepada Allah. Itu intinya demikian. Ini hikam ngajarkan kita supaya selalu ingat ke Allah, bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Termasuk di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, kita sering ngasih masukan ke, bukan menasihati, gitu sopannya, ke teman-teman, ke orang-orang yang datang gitu, tentang masalah usahanya, bisnisnya. Jangan tergantung dari usaha, jangan tergantung dari bisnis, tapi bergantunglah kepada Allah. Usahakan menjadikan prasarana untuk menggapai ridho Allah dan pahala Allah, atau bisa-bisa untuk menggapai mahabbah Allah. Mahabbah Allah itu tinggi, lebih tinggi daripada ridho, sebab mawal mahabbah itu kamil ridho. Jadi mahabbah itu lebih tinggi tingkatnya daripada ridho. Demikian para hadirin, mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesilapan, serta di dalam menerangkan ada kekurangan kesalahan, semua komentar kedua pribadi. Apabila ada benarnya, semoga itu jadi ilmu manfaat dan itu merupakan fardhu dari Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan naungan Allah, ditambah ilmu manfaat di akhirat, diselamatkan di dunia dan akhirat, istiqomah di dalam taklim, disuruh di dalam ibadah Allah, dan semoga kelak semua kita mendapatkan ridho Allah, mahabbah Allah, dikumpulkan bersama guru-guru kita di dalam nikmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah
Datang. Oh, na to. Awas na. Awas. Ya, masih kene aya ning. Tengin nungay ning gitu. Ayo. No. Ya. LG yo. Ini. Guys, udah beres ya guys ya. Non, Giplin. Oh, ngegip utang menang hiji berlian. Oh iya nya, iya pan. Yes. Besok masak.